الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الحي وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على هاتم المرسلين وسيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد hürmetli aziz mümin Müslüman din kardeşlerim, her birinizge de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Allah Teala'nın şiksiz selamı, rahmeti hem bereketi bulsun. Elhamdülillah. Mine şuşu bir atna birilgen, emanet bularak birilgen ömürlerimiz bizning indi o'tib ketib yangadan şuşu Beytullah Allah Teala yurtlarında üstümüzde bulgan uluq buruş Cuma namazın ötev niyeti bilen biz şuşunda jıyıldık elhamdülillah. Allah subhanahu wa ta'ala atlap kelgen her bir adımlarımız sonunca kadar bizlerge özünün vədə kılgan ecir savaplarını yazıp hem inşallah öz rahmeti bilen atlap kelgen her bir adımlarımız sonunca kadar dünyalıkta bilip bilmey kılgan günahlarımızı da öz rahmeti bilen gafu eyleseydi. Her bir yurtlarımızga bəxit səğadet inşallah okulan ibadetlerimiz iki cuma arasında tutkan urazalarımızla hayırlı amel ibadetlerimizni kabullardan eylep eyinde hata kimşiklerimizni öz rahmeti bilen gafu eyleseydi. Muhterem cemaat, Allah subhanahu ve hak Teala Kur'an-ı Kerim'de Bekara suresinde eydi: Ya eyyuhen nasu u'budu rabbakumul lezî halakakum vellezîne min qablikum leallekum tettekûn. Allah subhanahu ve ta'ala eydi: Ya eyyuhen nas, ey kişilerdi, ey kişiler sizni bar kılgan, hem sizge kadar bulgan halıklarını bar kılgan Rabbinizga gına ibadet kılığız, şertti siz teqvalıkka erişirsiniz. О люди, поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас, и тех, которые были до вас, быть может, вы станете богобоязненными. لعلكم تتقون. Şuna göre cemaat biz eytəbiz, Allah subhanahu wa ta'ala bizge en birinci şart Bakara suresinin başında şu şartını koygan لعلكم تتقون di qaysı vaqtda eğer de siz bir Rabbinizga gına ibadet kılsağız di. Neyse ol bir Rabbinizga gına ibadet kılu degan vaqtda что же это такое поклоняться только вашему Господу, нашему Господу не предавать ему сотоварищей? Мы ответим, что әлбәттә biz eytәбез en birincisi biz ышанабыз Allah'ның барлыгына, бирлегенә, гыйбадәт кылырга лайыклы булган һәм тиңдәше булмаган ул зат bir Allah subhanahu wa ta'ala генә. Bütün dünyanın байлыгы, нигъмәте, көче, кудрәте bir Allah. Allah кына бирә дәрәҗәне, Allah кына төшерә дәрәҗәне, Allah Teala генә кертә туры юлга, хидаят юлына һәм Allah Teala генә адаштыра. Һәм Allah Teala безне bir тамчы мәни суыннан яратып, шушы дөньяга китерүче ул Allah, безләрне куллы, күзле, аяклы, хилемле, динле, иманлы иткән ул Allah, безгә әтине, әнине биргән ул Allah, bizge maşinana birgen ul Allah, meşitli itken bizne ul Allah, bizge ten birgen ul Allah, nimetli itken ul Allah, Allah bütün dünyanın kuralları, gücü, kudreti, nimeti, baylığı, rahati, mihneti birgine zat kolunda ul kim ul Allah Teala subhanahu wa ta'ala. Şuna göre cemaat Allah Teala'ga şirik katmışı bu dünyada kişi hem zor şirikten elbette yarak bulup, hemen gıybedetli bulup yaşav. Üstümüzde bulgan en ağır hem en zor borçlarının birisidir. Günlerden bir günde İmam Azam, İmam Ebu Hanife yanına kile bir kişi hem eyte ey imamdı, ya Ebu Hanife'di. Mine sen eytesin şu dünyanı hem mine bizni nişe milyon milyar halık o bir tane cemaat her bir kişide 10 barmak kolunda, 10 barmak ayağında hem her bir barmak izleri de hatta şağışmay, yüzler, şeşler, sakallar hem indimin bu isim turunda bütünleyi de eğitmeyin. Dünyada nişe milyar kişi var, şunda nişe trilyon, milyardlagan barmak, kişkine gene kvadrat santimetre barmak, şu barmak yüzündeki sızıklar da bizden şağışmay hatta. Şuna göre Ebu Hanife ayda şu kişi ey İmam Ebu Hanife de sen eytersin bütün dünyanın hem bizni Allah da yaratmışı hem fakat Allah kına mı bar etmişi ey Allah kına bizni yaratıp halık kılmışı hem ul kına bar tek создатель он
Господь миров, единый Творец, Создатель, ул тумады, тудырылмады, һәм ул бер нәрсәгә ошамады. Имам Ахмад Шушах сүзләрен әйткәннән соң, когда этот человек спросил его: имам Абу Ханифа, ты говоришь, что только Господь ваш Всевышний Аллах, вы утверждаете, что Он только Творец. Да, и отвечает имам Абу Ханифа. Тогда этот человек говорит: я бросаю тебе вызов, о Абу Ханифа. Он говорит: какой же вызов? Пойдем к этому дереву. Они подошли к одному дереву, там было маленькое дупло. Этот человек взял маленький кусок мяса, кішкенегіне ит кисәге ала да, шушы агач ішіне салып куя и ложит этот маленький кусок мяса в дупло, вот это дерево внутрь, и закрывает его глиной, камнем или чем-то другим. И он говорит: пройдет несколько дней, недель, мы с тобой в этот день, в этот час здесь встретимся. Хорошо. Прошел этот день, пришел этот час, и они встретились возле этого дерева. Этот человек вынимает эту пробку из дерева, которую туда поставил. И оттуда начали сыпаться что? Конечно же, личинки. И этот человек спрашивает: о Абу Ханифа, подскажи мне, пожалуйста, люди остальные смотрят, скажи мне, пожалуйста, до этого момента здесь были эти личинки? Нет, там был кусок мяса. Тогда получается, я сделал этих личинок. Тогда я сотворил этих личинок, я положил туда кусок мяса, и вот они, личинки, появились. Тогда я творец, я тоже создатель, я тоже умею создавать. На что имам Абу Ханифа отвечает: о уважаемый такой-то, если ты творец, поистине наш творец Аллах Субхану Тааля, творец, создатель, единый Господь, и Он все знает про нас, про наши души лучше, чем мы сами. Если ты создатель, говорит имам Абу Ханифа, то мне скажи, кто из этих личинок, какая из этих личинок появилась первой? И какая из этих личинок появилась последней? И какая из этих личинок последней умрет? Какая из этих личинок мужского рода и какая из них женского рода? Кто мать, кто отец, кто ребенок, кто за кем? Ответь мне, пожалуйста. Этот человек говорит: у меня нет ответа. Тогда ты не создатель. Ты ничего не знаешь про эти личинки. Конечно же, по обстоятельствам, по температурным и иным физиологическим обстоятельствам там появились эти личинки. Следующий случай, когда имам Абу Ханифа поспорил с неверующими людьми, отрицающими единобожие. Имам Абу Ханифа сказал, возможно, вы многие знаете эту историю, но я вам напомню, потому что в нем очень много назиданий. Анда бик күп үгит насихат, хикмәтле сүзләр бар. Менә шулай имам Абу Ханифа икенче бер төркем кеше белән бәхәсләшә дә спорит. Поспорил с группой людей, точнее они задали ему вопрос: имам Абу Ханифа, ты утверждаешь, что этот мир, вот наша вселенная, все, что мы видим вокруг нас, мы в том числе сотворено одним Творцом, вашим Всевышним Аллахом? Он говорит: да, альхамдулилля. Но мы не верим в это все случайность. Все эти галактики, миры, законы, это все по случайности, все это произошло. И на что имам Абу Ханифа говорит: давайте встретимся возле эмира и соберем народ и продолжим нашу дискуссию в этом месте. Хорошо, назначили день, время, и этот день, время пришло, пришли эти группа людей, неверующих группа людей, и когда пришла минута, секунда, настала встречи, нашего имама нет. Проходит некоторое определенное время, он приходит с опозданием, и на что эмир ему задает вопрос: уважаемый ученый, имам Абу Ханифа, почему ты опоздал на собрание? Хотя ты же его назначил. И на что он с хикмятом, как Ибрахим, алейхиссалям, в свое время научил свое племя посредством хикмята, призыва Аллаха Субхану Тааля. Также имам Абу Ханифа говорит: о амир му'минин, позвольте мне объяснить вам и присутствующим людям, конечно. Он говорит: мой дом находится возле реки, и чтобы добраться на это место, мне надо переплыть через реку, а у меня там стоит лодка, привязанная веревкой. И когда я хотел прийти сюда к вам в это время, я выхожу из дома, смотрю, моя лодка уплыла, я не крепко привязал свою лодку. И когда я думал, стоял, что же мне делать, как выйти из положения, и вдруг, и он начинает давить на теорию этих людей, он говорит: вдруг случайно поднялся ветер. Вдруг случайно появились облака, и вдруг случайно молния ударила случайно в это дерево, которое росло возле этой реки. И случайно это дерево упало в эту реку, и случайно сама по себе из этого дерева построилась сама по себе лодка. Случайно из этих ветвей построились весла. Я сел в эту лодку.
использовал весла и пришел к вам. Поэтому я пока ждал, что сама по себе построится лодка, я опоздал. Когда эти неверующие люди слушали, что он говорит, эти же неверующие говорят, отрицающие единобожие люди говорят: о, имам Абу Ханифа, ты в своем уме или нет? Как такое может быть среда случайности, что случайный ветер, облака, молния и сама по себе, как из дерева, без прикладывания каких-то усилий может появиться лодка? На что имам Абу Ханиф отвечает: кто же из нас более заблудший, я или вы? Почему, спрашивают они. Вы не верите в простую вещь, то, что из маленького дерева сама по себе может появиться лодка, вы этому не верите. Но вы верите в то, что эта Вселенная со своими скоростями, расстояниями, со всеми своими законами, физиологией, геометрией, геологией и других законов, вот эта Земля, наш дом, мог появиться сама по себе случайно. Кто же из нас глупее, я или вы? Они тоже заткнулись. Поэтому, уважаемые братья и сестры, которые нас будут смотреть в данный момент, мы говорим, что, конечно же, в первую очередь это «Ашхаду ан ла иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху». Biz şahitlik kılabız Allah'tan başka ilahi yok şu dünyalarına, ilimlerine, dünyalarına, okyanlarına biz görmegen barcha ibirlerini yaratkan bir Allah kına. Hem biz Allah'a kildik, Allah'a kaytabız. Hem Allah Teala kıyamet günün bulduruşu Malik Yevmiddin. Malik Yevmiddin kıyamet günün patşası, bütün patşalarının patşası nesedi? Resulullah Allah Subhanahu wa Taala kutsi hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde Allah Subhanahu wa Taala nasip etecek gide karali, gide prezidenti, gide ministri, kaydasın alar, niçin bir kimde yok. Çünkü hatta cemaat kıyamet günü aldığından Allah Subhanahu wa Taala bir üzerine kalacak. Он останется один и зададит вопрос, единственный вопрос, кайда bütün патшалар, кайда bütün корольлар, министрлар, президентлар, байлар, миллиардерлар, кайдасыз? Шуңа күрә җәмәгать кыямәт көне шундый галәмәтләре бар. Сура Зәлзәлә, «Иза зульзилаtil арду зилзалаха», многие, практически все, наверное, его знают. Если вы посмотрите на тафсир этой суры, шушы сүрәнең, Зәлзәлә сүрәсенең тафсирен караган вакытта, анда шундый җәмәгать хәдисләр килә. Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem әйтә, кыямәт көнендә ди, в судный день кыямәт көнендә, инде без тизелгәнче мизанга тезелеп басканчы бөтен кеше, бөтен дөнья халкы, жир ди, земля будет извергать свои богатства. Всех людей свои богатства. Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem говорит, все бриллианты, золото, все, что серебро, все недры земли, все богатство земли, земля выплеснет наружу, и богатства мира будут стоять столпами. Менә шундый багана булып, алтын, көмеш, бриллиантлар, башка төрле азыл-тажыр будут стоять столбами богатства этого мира. И человек будет смотреть на это богатство и говорить: неужели я погиб вот из-за этого? Неужели я сгубил свою жизнь вот из-за этого, то есть из-за мирских богатств? Менә җәмәгать Бакара сүрәсенең дәвам итеп, я хотел вкратце напомнить вам такую одну особенную вещь, очень важную вещь, кыскача гына. Менә Бакара сүрәсенең бер аятында Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Мәсәлүһум кәмәсәлил ләзи истәүкәдә наран, فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي لا يرجعون". Allah Subhanahu wa Ta'ala әйтә: "Мәсәлүһум кәмәсәлил ләзи истәүкәдә наран". Пример им ди. Здесь речь идет о лицемерах. Аллаһга ди мисал итеп Аллах Subhanahu wa Ta'ala әйтә: пример таким людям, это ди пример такой, что некоторые люди разжигают огонь. То есть Аллах Субхану ва Тааля, некоторые люди разжигают огонь, и как только ихний огонь разжигается, начинает дарить тепло и свет, я отбираю свет или тепло этого огня. И судьи передает от Ибн Аббаса, от Ибн Мас'уда радиаллаху анху, что они сказали, и другие люди из сподвижников сказали, что здесь речь идет о лицемерах. Каких же лицемерах?
И Ибн Аббас и Ибн Мас'уд, ради Аллаху анху, пусть Аллах Субхану Тааля будет доволен ими обоими, они говорят, что некая группа людей после того, как Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям из Мекки пришел в Медину, Мекке шахариннан, Медина шахариннан килгеш, күп кенә кешеләр ислам динен кабул итәләр. Һәм алар, будучи невеждами, неверующими людьми, после переселения пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям из Мекки в Медину, многие люди приняли ислам. После того, как они были неверующими, они приняли ислам. И когда они приняли ислам, здесь Ибн Мас'уд и Ибн Аббас, ради Аллаху, говорят, здесь речь идет об этих людях. Они разожгли огонь. И Ибн Мас'уд говорит, посредством этого огня, посредством света ислама и света веры, они увидели мир в ином свете, что их окружает, что их ждет, какие законы, кто такой Всевышний. Они вышли из тьмы в свет. И вот они разожгли огонь, и Всевышний говорит, но я отобрал свет и тепло ихнего огня. Они не видят, они не слышат, они в темноте. Всевышний говорит, я их оставил в темноте. И некоторые ученые разошлись в мнениях, некоторые говорят, что речь идет после того, как эти люди уверовали, они стали лицемерами. И после того, как они стали лицемерами, они пользуются тем, что они мусульмане, они были в безопасности. Но после того, как они умерли и стали обладателями могил, Всевышний оставил их в темноте без своих деяний, не принял. Но некоторые группы ученые, внимание, братья, говорят, что «Масалюхум камасали лази стауқада наран, фалямма адаат ма хавлаху, захаба Аллаху бинурихим, ва таракахум фи зульмати ла юбсурун». Вот некоторые имамы, современные ученые говорят, приводят этот аят еще в других случаях. Вот, без джамагат, каждый человек в этом мире хочет быть счастливым, самодостаточным, бизнесменом, богатым, жить спокойно, мирно, в достатке. Мы все этого хотим. И строя планы, строя бизнес, создавая семью, рождая детей, мы стремимся к хорошему, светлому будущему. И вот некоторые ученые, имамы говорят, что свет, огонь, который говорится в этом аяте, это наша жизнь. Наши дети, наши дома, наш бизнес, наши деньги, богатство, машины, вот он огонь. Мы каждый все больше, мы все хотим, чтобы этот огонь был побольше, потеплее, поярче. И каждый носит дрова свой огонь, подкидывает туда, чтобы он не терял свою светлость, теплоту, свет дарил свет. И вот Всевышний говорит, из-за ваших некоторых деяний, когда у вас есть дом, жена, дети, богатство, возможно, религия, я отберу у вас свет и тепло вашего огня. Все есть. И дом стоит, и бизнес есть, и жена, жены, дети. Но теплоты у нашего очага, возможно, не будет. Возможно, он не будет дарить тепло и не показывать путь. Я отберу свет, религии вашей отберу свет. И отберу тепло и свет вашего жизненного очага, вашего мира. То, что вы построили. Почему Всевышний так говорит? Почему Аллах Субхану Тааля отбирает? Он говорит, из-за вашего несправедливости. Из-за вашей несправедливости я отберу свет и тепло вашего очага. Какая несправедливость? Однажды к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, уважаемые братья и сестры, пришел некто человек и сказал: «Я Расулюллах, у меня есть 2 раба, которые постоянно меня обманывают. И я за этот их поступок их наказываю. Правильно я делаю, я Расулюллах. Наказание детей, жены, друга и так далее и тому подобное». Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал очень простую, но основную вещь. Он сказал, наш посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если твое наказание
не превышает то, что они сотворили, то есть, если ты соразмерное наказание даешь за их проступок, вы в расчете. Но если ты даешь наказание, и твое наказание чуть-чуть превышает за то, что они сотворили, в судный день они взыщут тебя за это. Эзгене. Ортық қышқырып ташладың, суғып ташладың, хатыныңа, балаңа, күршіңе, қардашыңа. Бізде жамағат ислам динінде бүтін юллар көрсетілген. Хатынға нешік тәрбие беруге, нешік оларға насихат қалдырып кетерге, аннары соңына тәрбиеви шара буларак билгеле шаралар күрергә, бала да шулай ук, әни дә, әти дә, туган да шулай ук. Менә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, әгәр дә сез хәдерсез булсагыз ди. Әгәр дә сез иманыгыз, исламыгыз белән кадерләмәсәгез, дөньяда тырышып яккан учагыгызның мин җылысын алам, я отберу свет и тепло вашего очага. Жизненного очага, очага вашей семьи, детей, жены, бизнеса, вообще всю вашу жизнь. Иногда человек может прожить 60, 70, 90 лет, оборачивается, а что ты сделал? Кроме как только ради самого себя. Хвалительное благодеяние, ради довольства Аллаха, что ты сделал, какое воспитание твоим своим детям дал, с женой как был, или с мужем, нинди булдансы. Мы говорим все про баракат, баракат, баракат. Мы говорим барак Аллах фикум. Ведь Аллах Субхану Тааля говорит, эгер да сіз де менің қағидаларымды бұзсаңыз, если будете нарушать правила, которые я установил в этом доме, который я построил для вас, то я отберу, у вас будет очаг, у вас все будет. Но бараката, счастье, теплоты у вас не будет. А что за такое счастье? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, очень простой хадис. Он сказал, если ты утром проснулся, вот вчера ты лег очень поздно, прочел все намазы, уставший был, а сегодня ты проснулся, открываешь глаза, и на этот момент, он говорит, посланник Аллаха, у тебя здоровое тело, спокойная душа, и есть пища на этот день, то благодари Всевышнего так, как будто ты самый богатый человек этого мира. Эгер дә иртә белән күзеңне ачкан вакытта, тәнең сәламәт, жаның тыныч, ашарыңа ризыгың бар, син ди иң бай кеше ди бүген, ты самый богатый человек. И благодаря Всевышнему, как будто ты самый богатый человек. И вот поэтому ученые говорят, у каждого человека есть минимум 3 основных составляющих счастья. Это здоровье тела, это спокойная душа и это материальный достаток. Вот эти все минимум, это минимум 3 вещи, которые упомянул посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в своем хадисе. Мы должны этим дорожить, уважаемые братья, а также сестры. Поэтому Всевышний говорит, вот и счастья, и духовного спокойствия у вас не будет, и телесного здоровья у вас не будет, или будет, но не таким. И количество материального богатства будет, но не будет бараката, если вы будете пачкать свою веру грехами и разным зульмом. Поэтому в этих аятах и с точки зрения религиозного, и с точки зрения мирского понятия, всем нам есть большое назидание. Если мы построили дом, создали семью, у нас все, казалось бы, есть, но давайте хранить этот очаг, семьи, свет религии, свет веры, свет имана, свет ислама, свет мечети. Субханаллах. Поэтому это большой эманет. Каждый день, каждое наше благо это эманет для всех нас. Эманет для имама перед минбар, на котором он стоит. Эманет мечеть, махалля, в котором есть эта мечеть. Эманет имам для махалли, если есть махалля, есть имам. Поэтому у каждого из нас руководитель, не забывайте про это. Я прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он не отобрал, не отбирал свет и тепло очага нашей религии, нашей веры, нашей семьи, наших детей, бизнеса и вообще в целом нашего мира, нашей махалли, республики, России, вообще в целом мире. И Аллах Субхану ва Тааля пусть дарует силу, пусть дарует победу тем нашим братьям и сестрам, которые находятся в данный момент в плохом положении. Когда однажды я спросил у своего учителя, ну как же вот мы так вот будем просто сидеть и смотреть, он мне задал просто очень простой вопрос.
Ты молился за них сегодня? Дуа делал за них? Я говорю, нет. Начни с дуа. Поэтому давайте начнем с дуа. Поднимать руки не только за себя. Үзебезнең генә түгел, үзебезнең кардәшләребез, үзебезнең ерак җирдә, ерак илләрдә, җөмһиятебездә булган, дөньябызда булган кешеләребез өчен, үзебезнең абый апаларыбыз өчен, иңе-сеңгелләребез өчен дә дуаларны кылсак иде. Җәмәгать һәрберебезгә дә Аллаһ Субханаһу ва Тәала хәерле, бәрәкәтле, зур ушаклы, җылы тормышлар, бәрәкәтле тормышлар, эшләп тапкан акчаларыбызның, малларыбызның бәрәкәтен күреп, һәрбер көнгә сөенеп, шөкранә кылып, хәерле, мәртәбәле, бәрәкәтле, мул иманлы бай тормышларда яшәргә һәм очрашырга Аллаһ Субханаһу ва Тәала насыйп итсә иде. Раббана тaqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. الحمد لله تعالى لا يحيط به الضمير وجل إله بيان كثير ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله كما أخبر به عن المحبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة. جوهانا مظلمين ركعات النماز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله